गदार की पछाण करनी बड़ी औखी है। संघर्षां विच सानू वध तो वध बाहां चाहीदियां ने। असीं चाहुंदे हां साडे कोल मैन पावर होवे, पर असीं नहीं पछाण सकदे जिहड़ा बंदा साडे कोल आया इहदे दिल विच की चल रहा है। इह सचमुच संघर्ष दे नाल वफा करेगा जां दगा देवेगा? गदार की पछाण नहीं हुंदी। महाराजा रणजीत सिंह कमाल दा शासक सी, पर ध्यान सिंह डोगरे की पछाण नहीं कर सकिया। ध्यान सिंह डोगरा महाराजा रणजीत सिंह दे जाण तो बाद, अकाल चलाने तो बाद सिख राज नूं खेरू खेरू कर दिंदा है, सिख राज गुलाम हो जाता है। अज जदों भी कोई उस राज का नां लैंदा है, भावें साडे तो वोटां बटोरन वाला बादल परिवार होवे, महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देंगे। राज नहीं सेवा, यह गल वखरी है। सेवा कई तरह की हुंदी है। जिस तरीके नाल इन्हां ने साडी सेवा की, अरदास करिया करो कि सच्चे पातशाह कि इहो जिहा हाकम मुड़ के सानू ना देई जिहड़ा इस तरीके नाल बादल परिवार वांग पंजाब दी कौम दी सेवा करे। इन्हां ने इहो जी सेवा कीती, साडा रहण ही कुछ नहीं दिता। शंभू मोर्चे ते पिछले कई दिनों तो अपने हकों लिए डटे हुए पंजाबी भरावो, एक बार जथे की बुलाई हुई फतेह नूं प्रवान करो। कोई भी रसना फतेह बुलाउण तो वांझी ना रह जाए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे ही अपने हक लैण लई, पंजाब दे हक लैण लई, अपनी मिट्टी दी, अपनी धरती दी, अपने देश की राखी करने लई इस पंजाब ते हरियाणे की हद पर बैठे हाँ। समा बड़ा सीमित है। मेरे तो पहला बुलारिया ने बहुत कुछ बोलिया है, मैं की बोलां। जदों मैं इस बच्ची नूं सुनिया, वो आज़ादी की गल कर रही सी, वो बच्ची लाहौर की गल कर रही सी, वो पाकिस्तान की गल कर रही सी। सचमुच देश वंडिया गया ते साडा बड़ा कुछ साडे तो खुस गया। इत्थे हर धर्म का बंदा, वो जिहड़ा पंजाब विच रहण वाला, भावें हरियाणे विच रहण वाले भी तुहाडे कोल आउंदे होणगे। इत्थे सिख भी बैठे ने, इत्थे हिंदू वीर भी होणगे, इत्थे मुसलमान भरावां ने भी हाज़री भरी है। जदों असीं पंजाब की गल करते हाँ, साझे पंजाब की, अजोके पंजाब की नहीं, जिहड़ा साडा साझा पंजाब सी, जदों असीं साझा पंजाब चेते करते हाँ तो सानू अपना पंजाब चेते आ जाता, जिहड़ा आज़ाद पंजाब सी, सिख राज चेते आ जाता है। क्योंकि शाह मुहम्मद का जंगनामा असीं पढ़ते हाँ तो शाह मुहम्मद ये गल साफ कर दिंदा है कि हिंदुस्तान वखरी हुकूमत सी ते पंजाब दा राज भाग अपने आप विच आज़ाद सी। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारियां ने। इहदा मतलब हिंदुस्तान वखरा देश सी ते पंजाब वखरी स्टेट सी। खालसा राज, सिख राज, जिस राज दे नां ते अज भी साडे लीडर साडे तो वोटां बटोरन विच कामयाब हो जांदे ने, इहदा कारण की है? जे असीं अपनी मानसिकता नूं घोखीए, पड़चोलीए ते वेखीए, ये गल साफ हो जाएगी। सानू अपनी धरती नाल, अपनी मिट्टी नाल बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है। खास तौर पर जदों असीं इस मिट्टी तो दूर हो जाते हैं ना, फिर सानू अपनी मिट्टी का जिहड़ा प्यार है वो साडे हिरदे विचों झलकदा साफ नज़र आ जाता है। वीर दीप सिद्धू होरी बैठे ने, तुहाडे विच बड़े सत्कारयोग सज्जन बैठे ने, वख-वख जथेबंदियां दे आगू, वख-वख संघर्षां विच अपना अहम योगदान पाउण वाले, जिहड़े अक्सर ही विदेशों में जाते होणगे। सानू भी मौका मिलता है जदों अपने देश नूं, पंजाब नूं छड्ड के विदेश विच जाने आ, उत्थे रहिंदे 2-4 महीने लंघ जाते हैं, फिर चित काला पैण लग जाता है। उत्थों दीयां सहूलतां चंगियां नहीं लगदियां। उत्थे गर्म हीटरां वाले कमरिਆਂ ਵਿੱਚ बैठे फिर भी तड़फदे आ कदों अपने घर जाइए, कदों पंजाब की धरती ते जाइए। जदों इत्थे आ जाने आ ते सानू इस मिट्टी की महक इन्नी अपणत ते इन्नी ममता दिंदी है कि सानू सारा कुछ भुल जाता है।
सचमुच अपनी धरती, अपना देश, अपना सिख राज, कमाल दा राज, जिहदे ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਲਾਈ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦਗਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਗਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਕਮ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਾ ਵਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਖੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
कि जदों ये वड्डा होवेगा दी छावें बैठ के दोपहर की रोटी खाया करांगे, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ। आज़ादी का बूटा साडे गदरी बाबिਆਂ ने लाया, भगत सिंह वर्गे, करतार सिंह सराभे वर्गे योधिया ने लाया, बब्बर अकालियां ने अहम भूमिका निभाई। पर याद रखियो उन्होंने दे मन की इच्छा सी आज़ादी का बूटा लगेगा, साडियां आउण वालियां नस्लां असीं कुर्बान हो जावांगे, इसदी छावें बैठणगियां। पर आज़ादी का बूटा लाउण वाले माली अज भी धुप्पे बैठे ने, भावें अज शंभू की इस धरती ते पंजाब ते हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे ने, भावें रेलों दी पटड़ियां ते बैठे ने, भावें टोल प्लाजियां ते बैठे ने, अज आज़ादी का बूटा लाउण वाले माली धुप्पे बैठे ने। इस गाथा नूं अज तक पंजाब दे नाल जो कुछ वापरिया है, जगदेव सिंह जाचक दा ढाडी जत्था, गुरदीप सिंह सौहर, जसविंदर सिंह हमीदी ते सरंगी वादक रणजीत सिंह लखा है ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। मते आनंदपुर लई
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਕੰਜਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆने वाले हैं, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਘ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਚਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ YouTube ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਿਰਤਕਣ ਬਣ ਗਈ, ਅਕਿਰਤਕਣ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨੇ, ਵੇਸਵਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਐ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਢੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਸ, ਰਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਲੈ ਚੱਲੀ ਢਕ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ? ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਜਕ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। किसान यूनियन वालिया ने जो पिटी लड़ाइया, फोर्ड ट्रैक्टर वालिया ने भी बाजी उठाइया। मेहनत का शबल वीर किसाना सुन ले गलकन करके, हक लैण दा बेड़ा बहना हत्था ते हथ धर के। मेहनत का शबल वीर किसाना सुन ले गलकन करके, हक लैण दा बेड़ा बहना हत्था ते हथ धर के। तैनू चाहुंदे मारना हाकम, तैनू चाहुंदे मारना हाकम, फिरदे बने कसाईया। हुण जागो आईया, यूनियन वालिया ने जो पिटी लड़ाइया, शंभू मोर्चे वालिया ने भी बाजी उठाइया।
ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਣੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਣੇ ਜਦ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜਦ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਕੁੱਤੇ ਪਕਾਈਆ ਪਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਟੀ ਲੜਾਈਆ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਉਠਾਈਆ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਸਹਾਇਆ ਭਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਟੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਉਠਾਈ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਉਠਾਈ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਉਠਾਈ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਏ ਖੈਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ
ਕੇਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।